वर्ण न साको तू ठाकुर ऊच भगवाना। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा घर बारहवां। इक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदना हर बंदना। गुण गावो गोपाल राय बंदना हर बंदना। गुण गावो गोपाल राय रहाओ। वड्डे भाग भेटे गुरुदेवा। कोट पुराद मिटे हर सेवा। चरण कमल जाका मन रपै। सोग अगन तिस जन न व्यापै। सागर तरिया साधु संगे। निर्भौ नाम जपो हर रंगे। पर धन दोख किछ पाप न फेड़े। जम जंदार न आवे नेड़े। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई। नानक उधरे प्रभ शरणाई। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई। नानक उदरे प्रभ शरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गरीब निवाज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन और पवित्र संपूर्णता दिवस की आप समूह सिख संगतां नूं बहुत बहुत वधाई होवे। सतगुरु जी कृपा करन। सो जिन्हां संगतां ने अज हफ्तावारी दीवान गदरी बाबियां दे इतिहासक स्थान गुरुद्वारा साहिब स्टाकटन विखे गुरु चरनां दे विच गुरु दी याद गुरु दी उस्तत श्रवण करन लई गुरु दरबार दे विच सज बैठे हाँ। जो पावन शब्द आपां ने श्री मुख वाक रूप दे विच श्रवण कीता है ते आप जी दरबार साहिब दे विच आउण तो पहलों स्क्रीन ते भी शायद दर्शन कीते होणगे। दर्शन तो भाव ये नहीं भी देखिया ते लंघ गए। दर्शन तो भाव है भी उस पावन शब्द नूं मुख वाक नूं पढ़िया ते विचारिया होएगा। ये पावन शब्द श्री मुख वाक रूप दे विच सतगुरां ने अज अमृत वेले प्रकाशमान रूप दे विच श्री मुख वाक रूप दे विच सतगुरां ने कृपा कीती है। सो आओ नालों नाल इस शब्द नूं मुख वाक नूं विचार करन दी समझण दी कोशिश जिथे करांगे कुछ क समय के दायरे दे विच रहिंदिआं इतिहासक पक्ष नूं भी लैके चलांगे। सो अज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का संपूर्णता दिवस है। श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी का आपां प्रकाश पुरब भी मनाउने आ ते ज्योति जोत दिवस भी मनाउंदे हां। गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह का भी इदां ही भाव सारे गुरु साहिबानां दा प्रकाश दिहाड़ा गुरता गद्दी दिवस ते जिन्हां गुरु साहिबानां ने महान कुर्बानी कीती शहादतां दित्तियां उन्हां दे शहीदी दिहाड़े। इक्को गुरु नूं संसार दे विच संसार दे जीवां दे भले दे हित समय दी नजाकत नूं वेखदिआं मेरे सतगुरां ने 10 जामे धारण कीते। ये गल स्पष्ट हो जाती है कि गुरु एको ही सी पर गुरु नूं शरीर 10 धारण करने पए।
ਸਬੂਤ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਕਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਵਲ ਜਾਮੇ 10 ਸਨ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੋਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ 974 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਨ। 63 ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 907 ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਣੀ 679 ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 115 ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 2218 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਦਫਾ ਜੇ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚੋਗੇ, ਧਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਓ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਹਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ 12ਵਾਂ। ਤਨਹਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਦੂਜਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ 12ਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵੀ ਲੋਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੀਤਕਾਰ ਕੋਈ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਦਫਾ ਹਰਫ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਹਰਫ ਉਹਦੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਤੁਕਬੰਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੋੜਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਾ ਹੈ ਇਹ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦਾ, ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿਣੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 10 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ 15 ਭਗਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਦਨੇ ਨਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਐਦਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਚਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਨਿਰਾਲੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 4 ਜਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਾਨਾ, ਪੀਲੂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਛੱਜੂ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਈਰਖਾਲੂਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1660 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। 30 ਅਗਸਤ 1661 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀ ਜਿਲਦ ਬੰਨਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਚੁਕਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਮਾਰਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੜਾਵਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪੰਡਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਦਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੰਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 4 ਜਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ, ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬਸ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਰਫ, ਉਹਦੇ ਛੰਦ, ਬੰਦ, ਕਾਵ ਰਚਨਾ, ਤੁਕਬੰਦੀ, ਤਤਕਰਾ ਆਦਿਕ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਸੋ ਲਿਖਤੀ। ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ 'ਚ ਘਾਟ ਵਾਧ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਈਮਾਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਆਏ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਤੂੰ ਪਰਤ ਜਾ। ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ 4 ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਾਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਸੁਣ ਵੇ ਅੜਿਆ। ਭਾਵ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੇਰੀ ਪੁਤਲੀ ਤਉ ਨਾ ਤ੍ਰਿਆ ਨਿਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਭਾਵੇਂ, ਤ੍ਰਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇਸਤਰੀ, ਕਾਗਜ਼ ਭਾਵ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ 4 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਾਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਦਰਜ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਗਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ 4 ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤੁਕਬੰਦੀ ਸੁਣਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਾਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵਚਨ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਆਖਿਆ ਹੰਕਾਰੀਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਥ ਗੱਡੇ ਜੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਹੀਆ ਉਹਦਾ ਅੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਸੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਮਾਮਾ ਤੇ ਭਾਣਜਾ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ ਕੇ ਫਫੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਹਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਟ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਲ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਹਦੀ ਇੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਵੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਆਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਜਾਂ ਪਾਥੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰਮਜ ਪਿੱਛੇ ਰਹੱਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਥਿੜਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਬੁਲਾਣੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਗੰਦ ਪਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਲ ਕੁਚੈਲ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਲ ਕੁਚੈਲ ਚੁੱਕਣੀ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੇ ਫਫੜੇ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਥੀਆਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਗੋਹਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਗਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਹਿ ਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਲੜਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਥੀਆਂ ਤੇ ਝਾਫਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਮੂਹਰੇ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਾਥੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਲੀਆਂ ਖੋ ਮਾਂਜਣਗੇ। ਬਾਪੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਬੇਬੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚਮਚਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੌਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਗਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਗੰਦ ਪਿਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਵੀ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਨਿਗਾਹੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇੱਟਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆਦਿਕ ਸਨ, ਕੁਝ ਕੁ ਝੜ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਉੱਠੇ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਭਾਵੇਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੰਦ ਪਿਲ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ, ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਜਾਂ ਸੀਰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਕਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੰਦ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ, ਲਿਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਮੋਹ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ એનર્ਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਮੋਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟਹੁ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਠਾਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕੱਲੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ। ਮਸੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀ। ਮਸੰਦ ਮਸਨਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਥਾਪੀ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਤਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਐਦਾਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ। ਗੱਲ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਪਾਠ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਰਾਖੈ ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬੜਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਗੱਡੇ ਨੇ ਭਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਜਰੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਜਰੀ ਆਦਿਕ ਮੱਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ 1-2 ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਜਰੀ ਆਪਦੀ ਬਾਹਰ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਮਾਉਂਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡਾ ਭਰ ਕੇ ਬਾਜਰੀ ਦਾ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਆ ਚੱਕ ਇਹਦੀ ਮਾਇਆ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੰਡਿਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਸੰਦ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, 1660 ਬਿਕਰਮੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ, 1 ਸਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਤੈ ਕਾਲ, ਦਇਆ ਭਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਯਹ ਮਨ ਉਪਜੀ ਪੰਥ, ਤਿਹ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕੀਜੈ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ, ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਆ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਮਰੇ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਅਗੰਮੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਗੁੰਮਜ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਬੈਠਵਾਂ ਬਣਿਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੀਵਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਟੇਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਆਉ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁੰਮਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਵ ਵੇਖੋ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4 ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਫਿਰ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਓਗੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠਾਗੀ ਲਿਆ ਸੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, 12 ਸਾਲ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬਨਵਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਘਰ 12ਵੇਂ ਸੁਰ ਤਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਦਇਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿਮਰ ਮਨਾ RAM ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨੇ, ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਪ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਪ ਵੀ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ RAM ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਬਾਸਰੇ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਸਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਵਡਭਾਗੀ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡਾਪਣ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡਾਪਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਬੰਦਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ, ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਐ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਕਸੁੱਦੇ ਜਾਹੇ। ਵੇਖੋ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰ ਆਸਣ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧ ਦਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰਾਹੀ ਕਵੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੇਵਲ ਝੁਕਣ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕ ਸਕੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਲੋਤੇ ਦਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹਾਂ, ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਟੇਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੂਰ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਭਾਵ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਜੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮੇਰੇ ਗਾਹੇ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ। ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ? ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਗੁਣ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਬੰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਫਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਪਰਾਦ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਭਗਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ? ਵੇਖੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ। ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਭਗਤੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਮਿਟ ਗਏ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਜੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਮੰਨਣਾ ਭਗਤੀ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ ਚਰਨ ਕਮਲ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਰਾਪੈ। ਰਾਪੈ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਤੀਜ ਜਾਣਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਹੋਵੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਕਾ ਮਨ ਰਾਪੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਗ ਅਗਨ ਤਿਸ ਜਨ ਨਾ ਬਿਆਪੈ। ਇੱਥੇ ਸੋਗ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਚਿੰਤਾ। ਸੋਗ ਅਗਨ ਭਾਵ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਮੰਨਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਸੋਚਦਾ ਰਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਝੁਰੀ ਜਾਵੇਂ
ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਗ ਅਗਨ ਤਿਸ ਜਨ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਵਿਆਪੈ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅਗਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ, ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਸਾਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਧੂ, ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜੋੜੇਗਾ, ਸੰਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਲ, ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਤਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਜਪੇਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਹੀ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ, ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਰਥ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਬਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਾਠ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ, ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ, ਪਰ ਧਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਸਵਾਲ ਆਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਧਨ ਦੋਖ ਕਿਛ ਪਾਪ ਨਾ ਫੇੜੇ, ਫੇੜੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ। ਪਰ ਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਬਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਧਨ ਦੋਖ ਕਿਛ ਪਾਪ ਨਾ ਫੇੜੇ, ਭਾਵ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਆ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤਨ ਦੋਖ ਕਿਛ ਪਾਪ ਨਾ ਫੇੜੇ, ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਾਏ
ਧਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਜੇ ਪਰਾਏ ਧਨ ਵੱਲ ਤੂੰ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖੇਂਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਧਨ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਵੇਖੋ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਧਨ ਵੇਖੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਧਨ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਧਰਮ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਧਨ ਦੋਖ ਕਿਛ ਪਾਪ ਨ ਫੇੜੇ, ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨ ਆਵੇ ਨੇੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਮ ਜੰਦਾਰ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਾਏ ਧਨ ਦੀ ਲੋਭ ਲਾਲਸਾ ਛੱਡ ਦੇਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਧਨ ਦੋ ਕਿਛ ਪਾਪ ਨਾ ਫੇੜੇ। ਪਰਾਏ ਧਨ ਤੇ ਪਰਾਈ ਵਸਤੂ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣੀ, ਇਹੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਾਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਕੀੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰਾਇਆ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬੁਝਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਾਹਵੇ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤਰਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬੁਝਾਈ, ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ। ਉਧਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਚਾ ਹੋਣਾ। ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੋਗ ਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅਗਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਦਾਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੌੜ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਨੋਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਥੈਂਕਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ
ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਹੁਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा ਜੀ, ਬਖਸ਼ੋ ਸੀਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ, ਗੁਣ ਗਾਓ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਜੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਉਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ